السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو اظہر صدیق صاحب کے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی غالباً وہ مصروف ہیں اور انہوں نے میری ڈیوٹی دوبارہ لگائی کہ میں آپ کے سامنے وہ سوالات جو انہوں نے مجھے بھیجے ہیں ان کے جوابات رکھ سکوں۔ ایک پہلا سوال جو اظہر صدیق صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، ٹائمنگ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے، ہاں اس لحاظ سے یہ ضرور امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے۔ یہ معاہدہ اصل میں ہے کیا؟ ایک معاہدہ طے پایا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کی حوالگی اور وطن واپسی کا، اور امیگریشن جنہوں نے رولز کو توڑا ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدے کا اطلاق صرف متعلقہ عدالتوں کی سزا یافتہ شہریوں پر ہوگا، اور برطانیہ مطلوب افراد سے متعلق پہلے سے معلومات پاکستان کو دے گا۔ اس سے پہلے معاہدے ایم او یو تو ضرور سائن ہوئے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ سائن ہوا اور یہ بات کہی گئی کہ شاید پاکستان سے نواز شریف صاحب کو ڈیمانڈ کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ متعدد دفعہ یہ کہہ چکے کہ میں بورس جانسن سے خود بات کروں گا نواز شریف کی حوالگی کے لیے، اور پھر ایک ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے ایک پریشر اور ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ یہ نیریٹو کریٹ کیا گیا کیونکہ عملی طور پر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کتنی زیادہ سنجیدگی پائی جاتی تھی وہ ہمیں بیانوں کی حد تک نظر آئی، بیانات چل رہے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ معاملہ برطانیہ کی عدالتوں میں نہیں اٹھایا گیا، یہ معاملہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں اٹھایا گیا۔ خط و کتابت جو ہے وہ شاید کسی نے کر دی ہو یاد دہانی کے لیے کہ جناب ان کو حوالے کیا جائے، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف میڈیا کی زینت بنا رہا، بیانیے کی حد تک، لمبی لمبی پریس کانفرنسز۔ اور مجھے اس پہ تھوڑا سا غصہ اس لیے بھی ہے کہ اگر سنجیدہ ایفرٹس کی جاتی عمران خان کی حکومت کی طرف سے تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے تحریک انصاف کے اندر، اور ہم نے اس بھی رپورٹ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بھائی سیریس ایفرٹس موجود نہیں ہیں۔ تاثر یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے تو شاید ایک مسئلہ بن جائے گا، عدالتوں میں جنگ ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر رہیں اور ایک سیف ماحول ملا ہوا ہے تو کام چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، اگر یہ بات ہم تصور بھی کر لیں، جیسا نون لیگ کے تحریک انصاف کے لوگ یہ بات مختلف محافل میں اور نجی محفلوں کے اندر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے تھے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوتا یا نہ ہوتا، یا نقصان تھا نواز شریف کے پاکستان واپس آنے سے، لیکن فائدہ نون لیگ کو سب سے زیادہ ہوا۔ نون لیگ کو سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے، یعنی نواز شریف کی ذات کو فائدہ سب سے زیادہ ہوتا، اور قید و بند کی صحبتوں سے دور، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا، یہی ڈیل تھی، باہر جائیں اور گئے۔ لیکن جو سوال بنیادی رکھا گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ٹائمنگ کیسی ہے، دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو اس کا فائدہ ضرور ہونا تھا اور نواز شریف کی حوالگی کا مطالبہ باقاعدہ طور پر کیا جا سکتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا، یہ معاہدہ طے کر لیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک لفظ ہے، ہم نے بنیادی طور پر اس کو ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی اثر ہماری سیاست کے اوپر ہے، اور وہ کیسے ہے وہ آپ کے سامنے۔ اگر یہ معاہدہ کچھ مہینے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی اور کیا جاتا تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے، لیکن اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ حکومت شہباز شریف کی ہے، وہ اپنے بھائی کو کی حوالگی کا مطالبہ تو نہیں کریں گے، وہ تو بلکہ کہیں گے کہ جب آپ کو سیاسی طور پہ سوٹ کرے گا آپ آ جائیے گا۔ تو عمران خان کی حکومت اگر ہوتی تو شاید حالات بہتر اس معاملے پر شاید ڈیفرنٹ ہو جاتے، اور پھر ایک زور لگنا تھا نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک تازہ خبر شہباز گل صاحب کے حوالے سے دیتا چلوں، کیونکہ ہم نے پچھلے کیا کہتے ہیں کئی گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی ہیں۔ تشویشناک حالت میں شہباز گل کو پیمز ہسپتال لے جایا گیا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ٹگ آف وار، ٹسل، اور نظر آ رہی تھی وفاق اور صوبے آمنے سامنے تھے، رینجرز کو اور ایف سی، اور یہ اگر سب کچھ ہو جاتا تو جو ٹریپ بچھایا گیا ہے، جال جو بچھایا گیا ہے، ٹریپ جو لگایا گیا ہے،
तहरीक इंसाफ के लिए इसमें अगर ये गिर जाते तो शायद इससे निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखें कि शहबाज गिल का बयान, इमरान खान ने इस बयान को किस तरह लिया, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि ये ट्रैप है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं, ताकि इससे पहले कि नून लीग कीचड़ उछालने की कोशिश करे, नुक्ताचीनी करने की कोशिश करे, सियासी बयानियां बनाए, ख्वाजा आसिफ ने बनाया, जवेद लतीफ़ ने बनाया, और आप देखिएगा कि बाकायदा वो तमाम किरदार सामने आएंगे जो ये बयानियां बना रहे थे, जिनके ऊपर खुद इल्ज़ाम है, जिन्होंने फौज को गालियां निकाली, वो अब आकर अपनी पोजीशन भी क्लियर करेंगे और इनको गंदा करने की कोशिश करेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये चीज़ को भांप लिया और उन्हें पूरी पीटीआई के तरफ से इसकी मजम्मत कराई। उन्होंने कहा कि कानून और कानून के मुताबिक जो कुछ हुआ उसको देखा जाए, तशद्दुद मत करें, और ये जो है जुल्म के ज़ाब्ते और जिस तरह ये लेकर वफाक आमने सामने है, इसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये टग ऑफ वॉर और टसल जो है नजर आती है, क्योंकि कोशिश ये है इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल को इस्तेमाल किया जाए, और करने के बाद आप क्या करेंगे, बयानियां बनाएंगे तगड़े किस्म का, और कहेंगे देखा ये वही शख्स है जो बनी गाला में बैठकर क्या करता था। क्योंकि इन्होंने वाया बनी गाला इमरान खान को पकड़ना है, ट्वीट्स निकालेंगे, पैगामात निकालेंगे, और कहा जा रहा है ना कि एक स्क्रिप्ट मौजूद था जिसे शहबाज गिल पढ़ते हुए नजर आए, और इतनी रवानगी के साथ और फुर्ती के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फौज को कहा और एक बगावत की फजा कायम करने की कोशिश की। तो ये उसमें बुनियादी नुकता है। मैं आपको खबर दे रहा हूं अब तक की जो अपडेट्स है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज गिल का मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। शहबाज गिल को तवील अरसे से सांस का आर्जा लाहक है। डॉक्टर की तजवीज़ पर शहबाज गिल की ईसीजी टेस्ट किया गया और शहबाज गिल की ईसीजी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं है, ये हस्पताल ज़राए बता रहे हैं। ईसीजी नॉर्मल न आना इसका मतलब ये है कि शहबाज गिल की जान को खतरा है। आप जब किसी शख्स पर टॉर्चर करें, और खान साहब ने ट्वीट भी किया कि जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है शहबाज गिल को और इस्तेमाल किया जाएगा, यही वो बुनियादी नुकता था जिसके लिए शहबाज गिल को वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिजवाना चाहते थे। अगर इनके पास गए तो ये शायद पूरा ना कर दें शहबाज गिल को, और यही खबर इस वक्त आ रही है। शहबाज गिल को कार्डिक सेंटर मुंतकिल किया गया है, और कार्डिक सेंटर मुंतकिल करने का मतलब ये हुआ कि सब अच्छे की खबर नहीं है। अस्पताल दाखिल करने पर मुशावरत की जा रही है पिम्स के अंदर, और ईसीजी जो अगर नॉर्मल नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह खैर करे। और जिस तरह लोग जो हैं बातें कर रहे थे कि जनाब ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ईसीजी तो झूठ नहीं बोलती, अब तो मर्जी, आपकी मर्जी का अस्पताल है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर आप इलाज करें या आंखों पर पट्टी बांधकर तशद्दुद करें। इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत भी बहुत सारी वहाँ पर मौजूद है, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, और मुकम्मल तौर पर अब मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का फैसला करेगा कि शहबाज गिल साहब की इस हालत जो है वो कैसी है। और ये भी बता दें कि रेंजर्स और एफसी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं कार्डिक सेंटर के तरफ और पिम्स अस्पताल में। मैं गया हूँ इस्लामाबाद में, मैंने डॉक्टर जवेद अकरम साहब जो हैं, हमने एक स्टोरी की थी सोलर किड्स के नाम से, उस पर कई दिन मैं पिम्स अस्पताल में मेरा आना जाना रहा और मैं इसको जानता हूँ। सिचुएशन ख़राब है, हालात बेहतर नहीं हैं। और आखिर में एक सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा कि ये शहबाज शरीफ साहब ने भाग क्यों गए हैं, और NA 108 की से कागजात देखें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है। गैबी मदद इमरान खान को बार बार मिल रही है। इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ बैठकर इनकी हरकतों को, इनकी गलतियों को सिर्फ नोट करते जाएं। 8 हलकों में इमरान खान को क्लियर करार दिया गया, 9वें में कहा गया कि जनाब ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, तो फिर किसकी बात मानी जाए? वो भी आपके आरोज थे, ये भी आपके आरोज हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जब अदालत में लेकर जाएंगे, चैलेंज किया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले को अदालत उड़ा कर रख देगी, क्योंकि 8 हलकों में आप मान रहे हैं, 1 में आप मान नहीं रहे। याद रखिएगा फैसलाबाद में नून लीग की बहुत सारी बाकियात मौजूद हैं। खौफ है, डर है लाहौर छिन जाने का, और अब इसके असरात जो हैं वो नज़र हमें इस 9 हलकों में भी आ रही हैं, क्योंकि 9 हलकों में अगर इमरान खान जीत गया तो फिर इन तमाम 13-14 जमातों का क्या होगा। आप जितने मर्जी कागजात निकाल कर लाएं कि अमेरिका में फर्म्स को हायर किया जा रहा है, अरे हम बात शुरू करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। याद रखिएगा, एक बड़ा स्कैंडल लेकर आ रहा हूँ। अमेरिका में नून लीग रजिस्टर्ड थी
नून लीग ने कितने पैसे इकट्ठे किए, कितने खर्च किए 6 सालों में, ये बड़ा सवाल है। आपके सामने रखेंगे, आप शो में ज़रूर देखिएगा इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर, ये डिटेल्स जो हैं मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।